अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को शुभेच्छा स्वागत। पिले माने आम आलोचना करुले आमर नूतन गणित पुस्तक जार नाम होउछि गणित प्रकाश ताहार ऑलरेडी आमर प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय ऑलरेडी आमे कवर कर सारिचे। आज आमे एहार थिबा तृतीय अध्याय संख्यार कहानी ए स्टोरी ऑफ नंबर्स संपर्क में डिस्कसन करवा। आज हूँ तृतीय अध्याय पार्ट 1। पे मैंने जो मैंने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मान सहित शेयर कर दियो। तेज डेरी करवानी आस आज वीडियो स्टार्ट करवा। संख्यार कहानी 3.1 रे देछि रीमार कौतूहल। एक अलस अपराह्न रीमा खंडिए पुराणा बहीर पृष्ठा लेउटाउथिबा बेले हठात बही भितरु खंडिए कागज चट्टाण उपरे पड़गला। से कागज खंड को उठाई सेथिरे थिबा अद्भुत संकेत सबू देखी भाबिबाकु लागिला यह सबू कौन। किछि हजिला जिनिस पाइगला परी से कागज खंड को धरी बापा निकट को दौड़ी गला। ता बापा कागजटू देखि हसिले और कहिले प्राय 4000 वर्ष पूर्वे एशियार पश्चिम भागरे मेसोपोटामिया वर्तमान इराकर एक मुख्य अंश और अन्य किछि पड़ोसी देश रे अंतर्भुक्त नामक एक सभ्यता गढ़ी उठिथिला। सेमानक द्वारा व्यवहार करा जाउथिबा संख्या लिखन पद्धति निम्नरे गोटिए दिया जाइछि। ता माने पिले रीमा अपराह्न समय रे पुराणा बही पृष्ठा लेउठिथिबा बेले हठात गोटे कागज पड़गला। से कागज रे किछि सांकेतिक चिन्ह थिला ताहाकू से बुझी पारला नहीं। फल ता बापा को पचारला जे ये कागज रे जो चिन्ह अच्छी से गुड़िक सब कौन, ये संकेत गुड़िक कौन। ता बापा ताको बुझौछंती यह होउछि 4000 वर्ष पूर्वे बुझेला एशिया महादेशर पश्चिम भाग रे गोटे सभ्यता गढ़ी उठिथिला जार ना होउछि मेसोपोटामिया सभ्यता, जोटा कि वर्तमान आमर इराकर एक प्रमुख अंश एवं इराक पड़ोसी किछि देश को एवं इराकर पड़ोसी देश मध्य ए मेसोपोटामियार अंतर्भुक्त। से मेसोपोटामिया सभ्यतार गढ़ी उठिथिला 4000 वर्ष पूर्वे। सेठारे लोक माने ए संख्या लिखन पाई एही सांकेतिक चिन्ह व्यवहार करुथिले। बुझेला पिले। तेणु बापा बुझेदेले ए जो सांकेतिक चिन्ह एक माने गोटे टी परिया ହେଇଛି बुझेला, 2टा टी हेले 2, 3टा टी हेले 3, 4टा टी को देख के लिखा जाउछि 3टा टी तले गोटे टी। एहीपरि भाबरे मेसोपोटामियार सभ्यता जो गढ़ी उठिथिला सेठारे लोक माने संख्या लिखन एहीपरि भाबे करुथिले। रीमार चक्षु आश्चर्य रे विस्फारित होईगला। से भाबिबाकु लागिला ए कोन सत, ये अजଣା संकेत गुड़िक कोन संख्या। तार कौतूहल क्रमश बढ़िबाकु लागिला। ता मनरे अनेक प्रश्न मारिला। एबेकार पिला 4000 वर्ष पूर्वे एगुड़िक कौन, ये चिन्ह गुड़िक कौन संख्या। कारण रीमा जानी 1 2 3 4 1 2 जानी, तेणु एगुड़िक कौन संख्या कि ता मनरे अनेक प्रश्न आसिला। कौन सब प्रश्न आसिला। मेसोपोटामियार लोक माने तेबे 20 50 100 को किपरि लिखुथिले, गणना करबा सेमानकर कोन आवश्यक थिला, सेमाने कोन गणुथिले, मनीष केबेठारु गणिबा आरंभ कला, एबे व्यवहृत संख्या प्रणाली लोक माने केबेठारु लिखिबा आरंभ कले। ता माने अनेक गुड़िए प्रश्न ता मनरे आसिला जे मेसोपोटामिया सभ्यतार लोक माने 20 50 100 केमती लिखुथिले, गणना करिबार आवश्यकता कम पड़ला, कौन सब गणुथिले एवं मनीष केबेठारु ए जो नूतन संख्या प्रणाली रे आमे लिखुचे 1 2 बा 1 2 केबेठारु ए नूतन संख्या प्रणाली व्यवहृत करुछि। अनेक गुड़िए प्रश्न ता मनरे उंकी मारिला। तार जानिबार आग्रह को अनुभव करि पारि बापा ताकु संख्यार धारणा और एहाकु सूचित करिबा पई संकेत पृथ्वीर विभिन्न प्रांतरे समयानुक्रमे विकसित होई आज जो रूप में पहुँची पारिछि से विषय कहवाकू आरंभ कले। तेणु बापा ता मनरे जो प्रश्न आसुला अनेक गुड़िए प्रश्न, अर्थात ये नूतन संख्या पद्धति केबेठारु प्रचलन है, आगुरी किपरि प्रचलन होउतला, आगुरी लोक माने किपरि सांकेतिक चिन्ह व्यवहार करुथिले, से प्रश्न गुड़े को बुझेबाकू जाई बापा बहुत दिनर कथा ता आगे बखाणिले। कौन कहले बापा
ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଅତୀତରୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଗଣନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟର ବିବରଣୀ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭୋଗର ସଂଖ୍ୟା ଆଦି ଗଣନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ, ଯଥା ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଋତୁମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଥିଲେ ବା ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପରି ସେମାନେ ଲେଖୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାପା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ, ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ, ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗଣନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ଗଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଗଣୁଥିଲେ, ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଉଦୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଗଣନ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ଋତୁମାନେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫରକ ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗଣନ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 10ର ଘାତ ଆଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହୁଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି 10⁻12 ଓ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ଯେଉଁ ଯଜୁର୍ବେଦ, ବୁଝିହେଲା, ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସେ ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମର 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, এই ଆଧୁନିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ହିଁ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେପରି 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 0କୁ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି 10ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବଖଶାଳୀ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବଖଶାଳୀ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଏଥିରେ 0ର ବ୍ୟବହାର ପିଲେ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ଏଇ 0କୁ ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା, ଏଇଠି ଦେଇଛି 0, ବୁଝିହେଲା, ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବଖଶାଳୀ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇ 0ର ବ୍ୟବହାର, ବୁଝିହେଲା, କେବଳ ଭାରତର ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 499 ପ୍ରଥମ ଗଣିତଜ୍ଞ ଭାବେ ଭାରତୀୟ 10 ସଂକେତ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଯେଉଁ 10ଟି ଅଙ୍କ 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରବ ଜଗତକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମହାନ ଫରାସୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ଅଲ୍ ଖ୍ୱାରିଜିମ୍, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଶବ୍ଦ ନାମିତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗଣନା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଅଲ୍-କିନ୍ଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକରେ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରବ ଜଗତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ 800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରବକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତେଣୁ ଆରବର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତଜ୍ଞ ଯିଏ ଆଲଗୋରିଦମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଖ୍ୱାରିଜିମ୍, ବୁଝିହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗଣନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗଣନା। ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ନୁହଁ, ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନଦୀର ନାଁ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରୁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ତେଣୁକରି ସେ ଅଲ୍ ଖ୍ୱାରିଜିମ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ପୁସ୍ତକ, ସେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗଣନା। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଆରବର, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଲ୍ କିନ୍ଦି। ସେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରବ ଜଗତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ତା ମାନେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 10ଟି ଅଙ୍କକୁ ଆରବରେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଗଣିତଜ୍ଞ ଅଲ୍ ଖ୍ୱାରିଜିମ୍, ଅଲ୍ କିନ୍ଦି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠଟି ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ଆରବକୁ କିପରି ବ୍ୟାପିଲା, ୟୁରୋପକୁ କିପରି ବ୍ୟାପିଲା, ତେଣୁ ହୁଏତ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଗଣିତଜ୍ଞ ନାଁ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରବ ଦୁନିଆର ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପ ଓ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଆରବରେ 200 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶକୁ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଲା। ଅଲ୍ ଖ୍ୱାରିଜିମ୍ଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ହିସାବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇଟାଲୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଫିବୋନାସି ହିଁ ପ୍ରାୟ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ୟୁରୋପୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଓ ଲେଖାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତେବେ ଆମର ଇଟାଲୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଫିବୋନାସି 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଏତେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଏହା ନ ହୋଇଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ୟୁରୋପରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ। ତେବେ ପିଏର ସାଇମନ ଲାପ୍ଲାସ୍ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଏଇ 10ଟି ସଂକେତକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟି କ'ଣ ପଢ଼ିବା? 10ଟି ସଂକେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, ପରମ ମାନ ଥିବା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଭିନବ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ଧାରଣା ଆଜିକାଲି ଏତେ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ସରଳତା ଗଣନାକୁ ସହଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିଗଣିତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଗଣିତଜ୍ଞ ପିଏର ସାଇମନ ଲାପ୍ଲାସା, ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ 10ଟି ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ 10ଟି ସଂକେତ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ସେହି ସଂକେତ ଫଳରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଙ୍କ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାପରେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ এই 10ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେହେତୁ ୟୁରୋପୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆରବ ଜଗତରୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ୟୁରୋପୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ 800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରବମାନେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ 1200 ମସିହାରେ ଏହା ୟୁରୋପକୁ ବ୍ୟାପିଲା।
किंतु यूरोपीय माने जेहेतु आरब ठारू यह संख्या पद्धति शिखिथिले तेणु ए संख्या पद्धतिर नाँ देले आरबीय संख्या सूचक। अन्य पक्षरे उपरोक्त तथ्य अनुଯାयी अल ख्वारिज्म और आल किंदीଙ୍କ परी आरब विद्वान माने सेगुड़िक हिंदू संख्या सूचक बोली कहूथिले। यूरोपीय उपनिवेशवाद समय यूरोपीय शब्द आरबीय संख्यार बहुल व्यवहार होइतिला। तेबे सांप्रतिक समय यूरोप समेत समग्र विश्वर पाठ्यपुस्तक दस्तावेज आदि रे एही भूल को संशोधन करा जाइछि। आजिकाली व्यवहार करुथिबा संख्या पाई सर्वाधिक व्यवहृत शब्द गुड़िक होउछि हिंदू संख्या सूचक, भारतीय संख्या सूचक और परिवर्तनशील हिंदू आरबीय संख्या सूचक। तेबे पिले माने एहाकु दिना तेणु पिले माने यूरोपीय माने सिना एहार नाँ देइदिले आरबीय संख्या सूचक, किंतु महान गणितज्ञ अल ख्वारिज्म और अल किंदी एही विद्वान माने सेगुड़िकु हिंदू संख्या सूचक बोली विवेचना करथिले। बुझेला। एवं तुमे माने पिले जानिछ यूरोप महादेशर जो देश गुड़िक रही फ्रांस हो, डच हो, इटाली हो कि इंग्लैंड हो, से माने विश्वर बा पृथ्वीर सबु देश को उपनिवेशवाद सबु देश रे उपनिवेशवाद गठन करथिले, सबु देश रे से माने शासन करथिले। तेणु तांको शासन समय रे यूरोपीय शब्द आरबीय संख्यार बहुल व्यवहार करुथिले। सांप्रतिक समय रे यूरोप समेत समग्र विश्वर पाठ्यपुस्तक और दस्तावेज आदि रे भूल को संशोधन करा जाइछि। आगुरु एहाकु से माने आरबीय संख्या सूचक बोली कहूथिले, किंतु वर्तमान एहाकु संशोधन करा जाइछि। समस्ते मानिलेनि जे भारत रे एई जो 0 ରୁ 9 पर्यंत 10टी अंक प्रथमे भारत रु ही सृष्टि होइतिला। तेणु एहाकु संशोधन करा जाई वर्तमान एहाकु हिंदू संख्या सूचक, भारतीय संख्या सूचक, परिवर्तनशील हिंदू आरबीय संख्या सूचक बोली कुहा जाउछि। एठारे उल्लेख करा जाई पारे जे एथिरे व्यवहृत हिंदू शब्दटी कौनसी धर्म को सूचाए नहीं, बरु यह भौगोलिक अंचलर लोकों को बुझाए। मु तुम मानक पिले कहूली हिंदू माने तमे हिंदू धर्म को बुझ ना। एठारे हिंदू है कौन ना से जो सिंधु नदी थिला, बुझेला, सिंधु नदीर अववाहिकार जो सभ्यता गढ़ी उठिथिला सेठार लोक मानकु हिंदू कुहा जाउथिला। तेणु सेई माने ये अंक को व्यवहार करुथिबारु एहाकु हिंदू संख्या सूचक बोली कुहा जाउथिला। तेणु एठारे हिंदू बोली तमे धर्म को बुझिब नाही, हिंदू होउछि गोटे सभ्यतार लोक मानकु कुहाचे। तेबे देख पिले सभ्यता विकास संगे संगे आमर ए जो सांकेतिक ए जो 9टी अंकर किपरि परिवर्तन घटिला ताहार गोटे सूचना देइछि पिले। देख ब्राह्मी से माने किपरि भाबे 9टी अंक को व्यवहार करथिले। तापरे हिंदू ग्वालियर जोटा कि वर्तमान उत्तर प्रदेश रे रहिछि से माने किपरि व्यवहार करथिले, से माने शून को मध्य व्यवहार करछंती। संस्कृत देवनगरी रे केमति व्यवहार करुथिले, पश्चिम आरबीय माने केमति व्यवहार करथिले, पूर्व आरबीय माने किपरि व्यवहार करथिले, 1100 शताब्दी रे किपरि व्यवहार करथिले, 1500 शताब्दी रे ए अंक गुडी को किपरि व्यवहार करथिले एवं 1600 शताब्दी रे देख वर्तमान आमे जेमति 1 2 3 4 5 6 आमे जेपरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 व्यवहार करूचे 1600 शताब्दी रे ए आधुनिक संख्या ऑलरेडी व्यवहृत हेउथिला। बुझेला। तेणु एगुड़िक देइछि पिले भारतीय संख्या प्रणाली रे व्यवहृत अंक मानकर क्रम विकास। बुझी पाइल पिले। भारतीय संख्या प्रणाली को विश्वव्यापी ग्रहण करने पूर्व विभिन्न लोक भिन्न भिन्न प्रणाली व्यवहार करुले। आमे सेमानक मध्यरु केतेकर झलक देखिबा। आमे विभिन्न प्रणाली गुडी को सेमानकर क्रम अनुसार आलोचना न करी बरं संख्या धारणर क्रम विकास गुडी को जानिबा। प्रथमे एक निर्दिष्ट समूह रे थिबा परिमाण निर्णय करने उद्देश्य रे गणना करने आवश्यक मौलिक धारणा संपर्क में जानिबा। भारतीय माने संख्या प्रणाली विश्व को जनइबा पूर्वरु बा विश्व को देबा पूर्वरु विश्व रे जो सभ्यता गढ़ी उठिथिला, जो देश गुड़िक थिला सेही देश रे लोक माने किपरि संख्या को व्यवहार करुथिले से संपर्क रे आमे टिके आलोचना करिबा। बुझेला तो। तेबे गणना प्रणाली किपरि थिला से समय रे ताहा वर्तमान आलोचना करिबा। धरा जाऊ आमे 10,000 वर्ष पूर्वर प्रस्तर युगरे बास करुछु। मनकर आमर एक गाई पल अछि। ए संपर्क रे आम मन को आसुवा स्वाभाविक प्रश्न। प्रश्न 1,
ଘାସ ଚରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ତୁଳନାରେ ଆମର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଯଦି କମ୍ ତେବେ ଆଉ କେତୋଟି ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବ? ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ ଗାଈ ପଲ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଈ ପଲ ଘାସ ଚରିବା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଈ ପଲ ଫେରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା କିପରି ଜାଣିବା? ପଡ଼ିଶା ଘରର ଗାଈ ଆମ ଘରର ଗାଈ ଠାରୁ କମ୍ କି ଅଧିକ କିପରି ଜାଣିବା? ଯଦି କମ୍ କେତେ କମ୍ ତାହା କିପରି ଜାଣିବା? ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଗୋଡ଼ି, କାଠି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମନେକର ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠି ନେବା। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଗାଈ ପାଇଁ ନେଇଥିବା କାଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସବୁ ଗାଈ ଫେରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଏହିପରି କରୁଥିଲେ। ମନେକର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତୋଟି ଗାଈ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ସବୁଯାକ ଗାଈ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠି ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଯେଉଁ କାଠି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। କେମିତି ମିଳାନ୍ତି ପିଲେ? ଗୋଟେ ଗାଈ ଆସିଲା, ସେଇ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠି ମେଳ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠି ମେଳ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠି ମେଳ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠି ମେଳ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ମିଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ କାଠି ସଂଖ୍ୟା ସହ ଯଦି ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ଗାଈ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଧିକ ଆସିଲା, ବୁଝିହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କାଠି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେରେ ଗାଈ ତାଙ୍କ ଗୋଠକୁ ବା ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାଠି ବଳିଗଲା ତେଣୁ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇଛି ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଗଣି ପାରୁଥିଲେ। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ କାଠି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବାର ଉପାୟଟି ହେଲା ଦୁଇଟି ଗାଈ ଗୋଟିଏ କାଠି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାଠିକୁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ଏହାକୁ କହିବା ଏକ ଏକ ମେଳକ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏହି ମେଳକ ବ୍ୟବହାର କରି ତଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠି, 2 ପାଇଁ 2ଟି କାଠି, 3 ପାଇଁ 3ଟି କାଠି, 4 ପାଇଁ 4ଟି କାଠି, 5 ପାଇଁ 5ଟି କାଠି, ଏହିପରି, ବୁଝିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି କାଠି ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ? ଆମେ ଏହି କାଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ତୁଳନାରେ ଆମ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କି? ଆମେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଜାଣିବା? ମନେକର ଆମ ପାଖରେ 4ଟି କାଠି ଅଛି, ତାମାନେ 4ଟି ଗାଈ। ତେଣୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଡାକିବା ଯେ ତୋର କେତେଟା ଗାଈ ଅଛି ଦେଖି, ତୁ ଯେଉଁ କାଠି ରଖିଛୁ ଆଣିବୁ। ସେ କାଠି ଆଣିଲା, ମନେକର ସେ କାଠି ଆମେ ମିଳେଇ ଦେବା, ତା କାଠିକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ତାର ଗୋଟେ କାଠିକି ଆମର ଗୋଟେ କାଠି, ତାର ଗୋଟେ କାଠିକି ଆମର ଗୋଟେ କାଠି, ତାର ଗୋଟେ କାଠିକି ଆମର ଗୋଟେ କାଠି, ତାର ଗୋଟେ କାଠିକି ଆମର କାଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆଉ 2ଟି କାଠି ବଳିଗଲା। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଆମର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ତା ଠାରୁ 2 କମ୍ ବା ତାର ଆମଠାରୁ 2ଟି ଅଧିକ ଗାଈ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ତ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ତାପରେ ଯଦି କମ୍ ତେବେ ଆଉ କେତୋଟି ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବ? ଏଇଠି ଆମେ ପାଇଗଲେ କେତୋଟି କମ୍ ନା 2ଟି କମ୍। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ 2ଟି ଗାଈ ହେଇଗଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଶାଣ କରି ଆମେ କହିପାରିବା, ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯିବା। ଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ, ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ବସ୍ତୁ ବଦଳରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ନାମର ମାନକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଅକ୍ଷରକୁ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା।
गणना करने समय आम वस्तु और अक्षर मध्य एक एक मेलक कर गणन होगा प्रत्येक वस्तु को अक्षर सहित गोटे क्रम अनुसरण कर जोड़ा संख्या को मौखिक भाव में सूचाइवाई यह मेलक करने उपाय को व्यवहार करा जाय पारिबो। अर्थात मनकर आम इंग्राजी रे ए ठारू जेड पर्यंत 26 अक्षर तेणु एक अक्षर को ए, 2 पाई बी, 3 पाई सी, 4 पाई डी, सही परि भाबे आमे जेड पाई नबा 26। बुझिहेला तो पिले। एही परि मध्य आमर ध्वनि बा कौनसी गोटे नामर मानक को नहीं आमे मध्य संख्या को लिखि पारिबा। बुझिहेला। तेबे एठारे गोटे प्रश्न आसीबो जे आमे जानिले जेड इज इक्वल टू 26 जेतेबेले 26 रु अधिक 27 28 बा 40 लिखिबा सेतेबेले आमे केमपरि भाबरे एही सांकेतिक चिन्ह को व्यवहार करि परिबा। एही अक्षर गुड को आमे नै व्यवहार करि परिबा नाही। बुझिहेला तो। तुमे निज भाषार अक्षर को नै केतोटी संख्या को एही उपाय रे सूचाई पारिबो। आमे करि परिबा निज भाषा को नै कि हमर भाषा होची ओडिया तेणु आम क को नबा 1, ख को नबा 2, ग को नबा 3, घ को नबा 4 एमती नहीं आम संख्या लिखिपर। आम ओडिया रे मनकर अच्छी 49टा अक्षर। बुझेगा। तुम अ ठारू नहीं पार क ठारू जदि स्वर वर्ण को छाड़ी देकी केवल व्यंजन वर्ण को नहीं पार कि स्वर व्यंजन वर्ण को जब मिसेक नब अ को 1 नब, आ को 2 नब, हर्षे की 3 नब एमती नहीं तुम संख्या लिखन कर। बुझेगा। आ तृतीय प्रणाली देख। तृतीय प्रणाली कौन? प्रथम प्रणाली जानिले काठी साहाय्य, द्वितीय प्रणाली जानिले आमर ध्वनि साहाय्य, तृतीय प्रणाली कौन देख पिले? सांकेतिक माध्यम रे परिप्रकाश। अर्थात 1 रहला आई, 2 रहला सेकेंड आई, 3 रहला थर्ड आई, 4 रहला आई भी, 5 रहला भी, 6 रहला भी आई, 7 रहला भी डबल आई, 8 रहला भी ट्रिपल आई, 9 रहला आई एक्स एवं 10 रहला एक्स एवं 20 रहला एक्स एक्स। बुझेगा। तेणु लक्ष्य कर पिले 5 पाखे परिवर्तन घटुची, 10 पाखे परिवर्तन घटुची। बुझिपाल। यह रोमान लेटर बोली कहुए। ए संपर्क में आम आगू को गले आहरी जानिबा। बड़ संख्या को सूचित करने यही पद्धति को आगू को बढ़ई पारिबा कि? हाँ पढ़ई पारिबा। किंतु सेतेबेले जेतेबेले बड़ संख्या को आम सूचना करवा सेतेबेले आहुरी चिन्ह सांकेतिक चिन्ह को आमको नबाकू पड़िबो। 100 को गोटे नबा, 90 को गोटे नबा, 200 को गोटे नबा, 500 को गोटे नबा, 1000 को नबा। तेणु ए सांकेतिक चिन्हर संख्याटा बढ़ी जीवो। उपरोक्त आलोचना आम लक्ष्य कले जे गणना एवं एक समूहर आकार निर्णय करने लिखित संकेत गुड़िकर एक मानक अनुक्रम आवश्यक। यही अनुक्रम को संख्या प्रणाली कहुए। वस्तु गुड़िकर समाहार को मानक अनुक्रम अनुसार एक एक मेलन करी क्रम अनुसरण करी गणना करा जाय पारिबो। जेहेतु संख्या मानकर कौनसी शेष नाही तेणु एक असीम मानक अनुक्रम संख्या प्रणाली प्रस्तुत करिबा एक आह्वानमूलक कार्य जहां व्यवहार करी सहजरे गणन कार्य करिहेबो। काठी व्यवहार करी एक असीम मानक अनुक्रम बा संख्या प्रणाली पाइहेबो किंतु बहुत बड़ समूहर जिनिस गुड़िकर परिमाण निर्णय करने यह सुविधाजनक हो न थाए कारण अधिक संख्यक वस्तुर परिमाण जानापी बहुत काठी आवश्यक। बुझीगला पिले। तेणु गोटे बड़ संख्या को सूचित करने आमर बहुत काठी दरकार जहाँकि असंभव। तेणु द्वितीय प्रणाली निर्दिष्ट भाषार अक्षर को व्यवहार करी गणन करने सुविधाजनक किंतु एक बड़ संख्या को जिते आम सूचित करवा ताहा आमको असुविधार पकेब। तृतीय पद्धति मानक क्रम बा संख्या प्रणाली प्रकृत में यूरोप रे व्यवहृत होता। अवश्य परवर्ती समय हिंदू संख्या प्रणाली तार स्थान नहीं यह रोमान संख्या आम जो लिखला आई सेकेंड आई एगुड़ी हूँ रोमान यह प्रथम यूरोप रे व्यवहृत होता। बुझीगला तो। तेणु अवश्य परवर्ती समय हिंदू संख्या प्रणाली द्वारा स्थान नहीं यह रोमान संख्या प्रणाली कहुए। यह शताब्दी शताब्दी धरी यूरोप रे बहुल भाव प्रचलित थिला एवं अनेक दिगुरु यार व्यवहार सुविधाजनक थिला मध्य अति बड़ संख्या को प्रकाश करने यह प्रणाली उपयुक्त नथिला कारण बड़ संख्याटा को सीमित अक्षर माध्यम परिप्रकाश करने सहज नथिला।
ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର ନକରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ତେବେ ତିନୋଟି ଯାକରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅଧିକ କାଠି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକେତ ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସାଧାରଣତଃ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାୟ, ଯଥା କାଠି, ଗୋଡ଼ି, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିଲା। କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ଓ ନାମର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଲୋକମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଉପାୟର ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତିନୋଟି ଯାକ ଯେଉଁଟା କହିଲି, କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼ି ଓ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଥିଲେ, ରୋମାନ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ କୁହାଯାଏ। 0, 1, 5, 36, 193 ଆଦି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 10ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା ତାହା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ପିଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କଲି 536, ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଏଠି ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଗୋଟେ 5, ଗୋଟେ 3, ଗୋଟେ 6। କିନ୍ତୁ ଏଇ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 500, ଏଇ 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 30, 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 6। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ 6, ତା ମାନେ କେବଳ 6କୁ ବୁଝଉଛି। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, 3 କେବଳ 3କୁ ବୁଝଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଙ୍କଟି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ସେଠାରେ ସେ ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ 10ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଏହା ପରେ ଦେଇଛି ନିଜେ କରି ଦେଖ। ଏହି ଆକ୍ଟିଭିଟିଟି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।